رجها والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد إنه لحب خير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کے ساتھ جو تلاوت کلام اللہ سے آغاز کر رہے تھے اور اس کی میں بچوں کے پروگرام کو آگے بڑھاؤں. حمد کے چند کلمات آپ کو اطلاع کرتے ہیں. خدائے دو عالم شاہ علی، خدائے دو عالم شاہ علی، تیری ذات کا مفید علی. میں ارض و سما تیری رحمت سے پائے، میں ارض و سما تیری رحمت سے پائے. تجھے بلجنانی و عالم آمانی، گناہوں سے کرتا ہے سر پہ نظر تو، گناہوں سے کرتا ہے سر پہ نظر تو، تیری شان رحمت و کرم دے گی. اسی طرح سے آج کے اس پروگرام کے کہا جائے کہ مکمل آغاز ہو چکا ہے. اب اس مقصد کے تحت ہمارے طلباء و طالبات یہاں موجود ہیں. اس پروگرام کو آگے بڑھایا جاتا ہے جن سے میری قرآن شفا حسرت علی میں آئے اور ازواج المطہرات کے نام بتائے. شفا حسرت علی. السلام علیکم عثمان محمد رئیس آئے اور قرآن دعا نمبر 10 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام قرآن دعا نمبر 10 مغفرت اور رحمت اللہ کرنے کی دعا. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ترجمہ اے میرے رب تو بہتر مہربانی. ترجمہ اے میرے رب تو مجھے مغفرت اور رحم فرما اور تو سب مہربانوں میں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. قرآن دعا نمبر 11 سواری پر بیٹھنے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ترجمہ پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے وقت میں کر دیا حالانکہ ہم لوگ قابو کرنے کی طاقت نہ تھی اور بالکل ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. قرآن دعا نمبر 12 حصول حکمت اور جنت کی ورادت کے لیے ہوا. ربی حبلی حکم وعیدنی بصالحین وجنی لمانا بلاکرین وجنی ورثۃ جنت النعیم. ترجمہ اے میرے رب تو مجھے مجھے حکمت عطا فرما. مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے اور آنے والے لوگوں میں ذکر کے وارث کا اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حدیث نمبر 456 محمد شاہ سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 4 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخ ہے اور شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. حدیث نمبر 5 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا. متفق علیہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بات کرے, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. حدیث نمبر 6 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے اس معاملے دین میں ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اس سے تو بات موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طلبا طالبات کو دھیان سے سنیں اس لیے کہ آپ کے سامنے جو ہے قرآنی دعائیں اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے جو ہے ایک ایسی حدیث بیان کی گئی ہے جس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم میں سے نہیں ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ بڑا مجرم ہے اور ان کی جو ہے قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے. اس کے بعد جو ہے خان جو ہے سلام الدین ہے اور نماز جنازہ کا طریقہ اور واضح ہے. خان جو ہے سلام الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی بھی سورت. دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھے. تیسری تکبیر میں دعائے جنازہ پڑھے. چوتھی تکبیر میں سلام پھیر دے. دعائے جنازہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا. ترجمہ اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ اور گزرے ہوئے لوگ کو اور ہمارے حاضر اور غائب اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو. اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ, جس کو موت دے ایمان پر موت دے. اے اللہ اس کے اندر سے محروم نہ کرنا, اس کے بعد ہمیں فتنہ میں ڈالنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. اس سے قبل میں آپ کو یہ اعلان کرنا چاہوں کہ ابھی محرم جو ہے طلبا و طالبات کا جو ہے تعلیمی مظاہرہ چل رہا ہے اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے جو ہمارے درمیان مہمان توجہ ہیں مقرر خصوصی ہیں ان کا خطاب ہوگا. اس کے بعد پھر نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. پھر تقسیم انعامات اور اسناد دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام طلباء و طالبات خاموشی سے بیٹھے رہیں. اس کے بعد جو تمہارے جوان ہیں اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے بیان کریں تو تمہارے جمعہ کے دن کی فضیلت.
फजीलत और अहमियत है। इसमें किसी वजह की दुआ की कबूलियत के लिए खास है। इस वक्त में जो भी दुआ की जाएंगे अल्लाह से कबूल कर जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ की लिए अगर कोई मुसलमान से बात तो वो अल्लाह ताला से दुआ करता है दुआ के लिए लोगों को अपने लड़ा बड़े बच्चे नंबर करना जरूर मिलना चाहिए। एक बड़ा बच्चा से अल्लाह ताला की तरफ से दर्जा हासिल होती है। इसलिए थोड़ी सी की तिलावत करने की बड़ी अहमियत है। इसको पढ़ने से आदमी का होने पर रोशनी की रोशनी मिलती है और दर्जा की भी होने से रहमान बनता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मनीहा शरीफ हसन दुआ की कबूलियत के फरमान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कबूलियत दुआ के औकात नंबर 1 रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल की जाती है। नंबर 2 सजदे में दुआ कबूल की जाती है। नंबर 3 अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल की जाती है। नंबर 4 अजान के बाद बारिश नाज़िल होने के वक्त दुआ कबूल की जाती है। नंबर 6 तौबा करने वालों की दुआ दिन या रात की हर घड़ी में दुआ कबूल की जाती है। नंबर 7 जमजम पीने से कब्ल दुआ कबूल की जाती है। नंबर 8 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दुआ हो इबादत, दुआ ही इबादत, यानी जिस तरह से हमारा नमाज जिक्र और इसी तरह से सत्ता को खैरात का इत्मीम करते हैं, ऐसे ही औरात को जो है दुआ का भी इत्मीम करना चाहिए। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस से पता ये चलता है कि दुआ एक ऐसी चीज है जिससे इंसान की तकदीर को बदला जा सकता है। तो गोया कि औरात को जो है दुआ का भी इत्मीम करना चाहिए। इसके बाद जो है रुझान सुल्तान और मस्त औकात के बारे में बताएं। रुझान सुल्तान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के औकात फर्ज सुबह सादिक से सूरज के तुलू होने तक और वाले अवकाश से असली नमाज तक किसी चीज का साया इसके तक के बराबर होने तक रहता है। असर जोहर का वक्त खत्म होते ही असर का वक्त शुरू होता है और सूरज के गर्द होने तक रहता है। मगरिब गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और शफ़क़ गायब होने तक रहता है। ईशा शफ़क़ गायब होने के बाद शुरू होता है और आधी रात तक रहता है। जुमा ज़ोहर का वक्त फिर नमाज़ ईशा के बाद शुरू होता है और अज़ान फज्र तक रहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इसके बाद अब्दुल वाहिद अब्दुल हक आए और हदीस पेश करें। हदीस नंबर 22 23 24। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 22 खान बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आदिल लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलातु कमन क़राफ़त अस-सफ़र। तिरमिज़ी। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारे खातिर हमने फासिल है वो नमाज है जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। हदीस नंबर 23 अन मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा सलात उम्मती मुतअम्मिदन फ़क़द मिन ज़िम्मा। मुस्नद अहमद। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने एक पग नमाज जानबूझकर छोड़ी तो इसे बस अल्लाह ताला की जिम्मेदारी खत्म हो जाती। हदीस नंबर 24 अन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली। सही बुखारी। हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज इसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।
दोनों की तरफ से हर बच्चे को जो है जो भी यहाँ पे जो भाई पढ़ाने हैं उनको तीसरी सूबे जो है बतौर इनाम किया जा रहा है। इसके बाद हसन अब्दुल माजिद मलिक आए और तकरीर पेश करें कि तकरीर का मौजू है उसने अपना हसन अब्दुल माजिद मलिक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन और सामियात, आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक की इस्लाम में बहुत ही ज्यादा अहमियत है। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वो लोग हो गए जिनके अखलाक अच्छे हो गए। हुस्न अखलाक क्या है, तो इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुस्न अखलाक किसी से मुस्कुरा कर मिलना, माल खर्च करना और किसी को तकलीफ ना देना है। हुस्न अखलाक का दायरा बहुत वसी है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो बहुत बुलंद और अजीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या बहुत मशहूर है कि एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि एक शख्स ने आकर उनकी चादर को बहुत जोर से खींचा, जिससे आपकी गर्दन पर निशान पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पलटकर उससे पूछा, तुझको इस बात पर किस चीज ने आमादा किया? तो उस शख्स ने कहा, आपकी उन बुर्दबारी ने। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी उनके अखलाक का एतराफ करते थे। खुद अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप अखलाक से बुलंद मर्तबा पर फायज है। आदमी की पहचान उसके अखलाक से होती है। अगर हम कहीं जाते हैं तो अपनी डिग्रियां गले में डाल कर नहीं जाते, बल्कि लोग हमारे अखलाक से इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं हम आलिम है या जाहिल। यकीनन अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए दुश्मनों के दिलों को फतह किया और जो 70 किलो इंसान थे उनको मोम की तरह पिघला दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा के अखलाक और किरदार को हमारे अंदर सवार दे और हमारे अंदर अच्छा औसाफ पैदा फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सुना उसने अखलाक बताए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नामों से बताया इसी तरह से ये कहूँगा कि इस तरह से तौहीद के उन्वानात पर बयानात होते हैं, ऐसे ही माशरत के मौजू पर भी बयानात होने चाहिए, ताकि इसलिए कि माशरत कहते हैं इसको है कि हमारा जो है हमारे घर के साथ, हमारा वालिदैन के साथ, हमारा बच्चों के साथ और इसी तरह से हमारा पड़ोसियों के साथ और हमारे महल्ले वालों के साथ उठना बैठना हमारा कैसा होता है, ये हम और आपको सीखने की जरूरत है। इसलिए कि वो इंसान सबसे अच्छा नहीं है जिसके पास माल दौलत हो, प्रॉपर्टीज हो या इसी तरह से अच्छे ओहदे पर फाइज हो। अच्छा इंसान उसको नहीं कहा जाता है। अच्छा इंसान वो है ये सब होने के बावजूद उसके अखलाक कैसे हो, अच्छे हो, तो बहुत बेहतर इंसान है। बहरहाल और आपको चाहिए कि मुराद अपने अखलाक को जो है बेहतर बनाएं। ये कब होगा जब हम अल्लाह के रसूल का मुताला करें। इसके बाद मरियम खालिद आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी,
वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सोच जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। या लोगों अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अपने नाम लेते हुए आलिया अब्दुल रहमान आए और तकरीर पेश करें। तकरीर का मौजू है वो हुकूक की पासदारी जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, दिगर मेहमान इज़ाम और मेरी मुशफ़िक़ा सातिज़ा इकराम और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज के सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है वो हुकूक जिनकी पासदारी जरूरी है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुख्तलिफ किस्म के हुकूक आयत किए हैं। उनमें से कुछ का ताल्लुक अल्लाह ताला से है जिन्हें हुकूकुल्लाह कहते हैं, और कुछ का ताल्लुक बंदों से है जिन्हें हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल इबाद का अदा करना एक अहम फरीज़ा है, उससे लापरवाही करना बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन के हुकूक, वालिदैन के हुकूक को अदा करना वाजिब और जरूरी है। वालिदैन के हुकूक औलाद पर यह है कि लड़का अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करे, उनसे नरमी का बर्ताव करे, उनसे अदब से पेश आए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना दे, हत्ता कि उफ तक ना कहे। वालिदैन को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करे। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म देने के फौरन बाद ही वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया व बिलवालिदैनि इहसाना, सूरह निसा आयत नंबर 36। तर्जुमा, और अल्लाह ताला की इबादत करो और इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। औलाद के हुकूक, जिस तरह वालिदैन के हुकूक औलाद पर है इसी तरह औलाद के हुकूक वालिदैन पर भी है, जिसका अदा करना वालिदैन पर वाजिब और जरूरी है, वरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला की यहाँ गिरफ्त और पूछताछ होगी। औलाद के कुछ अहम हुकूक वालिदैन पर यह है कि बच्चे का नाम अच्छा रखना, सातवीं जिंदगी का करना, खतना करना, नरमी और शफकत से पेश आना, इनके अखराजात को बर्दाश्त करना, इस्लामी तालीम से आरास्ता करना और दीनी तरबियत देना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम आयत नंबर 6। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। रिश्तेदारों के हुकूक, दीन इस्लाम में कराबतदारों और रिश्तेदारों के भी कुछ अहम हुकूक बताए गए हैं और उन हुकूक की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई गई है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करे, इस तौर पर के उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए और उनके साथ हुस्न सुलूक करे। पड़ोसियों के हुकूक, इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी पर काफी जोर दिया गया है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स
जन्नत में नहीं जाएगा जिससे इसका पड़ोसी नाराज होगा। नेक पड़ोसियों की इज्जत करना और उन्हें तोहफा व हदिया पेश करना दखुल जन्नत का सबब है और उन्हें ईजा पहुंचाना और तकलीफ देना जहन्नम में जाने का जरिया है। इसलिए अहले ईमान को चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करे और उनके गम व खुशी में बराबर शरीक रहे। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हुकूकुल इबाद में से तमाम हुकूक को समझने और उससे अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद एक मुकालमा पेश करने के लिए ज़ैद मोहम्मद सादिक खलीलुल्लाह रसूलुल्लाह खान आए और जुमा के नाम से मुकालमा पेश अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई कैसा हो? बड़े दिन बाद मिले, एकदम खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ज़हन में जुमा की नमाज के ताल्लुक से कुछ सवालात थे, तो मैंने सोचा मदरसा मोहम्मदिया में मेरा एक साथी पढ़ता है जहाँ दीन इस्लाम की बड़ी बेहतरीन तालीम और तरबियत का नस्ल है। इस मुनासिबत से मेरा आना हुआ है। क्या आप मेरी रहनुमाई फरमाएंगे? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। आप बताएं क्या सवालात है, शायद मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं। भाई जुमा के दिन की कोई फजीलत बताओ। जुमा के दिन एक गाड़ी अल्लाह पाक ने ऐसी रखी है कि इस वक्त जो भी दुआ की जाए वो कबूल हो जाएगी। मैंने सुना है जुमा के दिन ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये सही है? जी भाई, जुमा के दिन कसरत से कुर्बान पर दुरूद देना चाहिए। दुरूद पढ़ने का सवाब क्या है? एक बार दुरूद पढ़ने से अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें मिलती है। नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं वो पढ़कर सुनाएंगे? जी भाई, जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे छोटा भी कोई दरूद होता है क्या? जी भाई, इससे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जुमा की नमाज किस पर पढ़ रहे हैं? जुमा की नमाज सिर्फ मर्दों पर पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, ये बताइए कि देहात के रहने वालों पर भी जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं? याद के रहने वालों पर भी जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं। जुमा की नमाज कितनी रकात है? जुमा की नमाज 2 रकात है। जुमा की नमाज का वक्त क्या है? जोहर की नमाज का जो वक्त है वही जुमा की नमाज का वक्त है। जुमा की नमाज के लिए कब जाना ज्यादा सवाब है? जुमे की नमाज में सवेरे जाने में ज्यादा सवाब है। जाने से पहले क्या क्या काम कर लेना चाहिए? जाने से पहले नहाना, पहले कपड़े उतारना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, कोई खुशबूदार तेल या इत्र मिले तो वो भी लगा लेना चाहिए। जुमा से पहले सुन्नतें कितनी रकात है और बाद में कितनी रकात? जुमा से पहले कम से कम 2 रकात पढ़ना है और बाद में 4 रकात पढ़ना चाहिए। अच्छा भाई, ये बताइए कि खुतबे की हालत में कोई शख्स मस्जिद में आए तो सुन्नत पढ़े मगर बैठे या नहीं? खुतबे की हालत में जो शख्स मस्जिद में आए तो 2 रकात सुन्नत पढ़े। मस्जिद में जब दाखिल हो तो सुन्नत पढ़े बगैर बैठे या नहीं? मस्जिद में दाखिल होने के बाद सुन्नत पढ़े बगैर नहीं बैठना चाहिए। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल, जिसकी जुमा की नमाज फौत हो जाए वो क्या करे? जिस शख्स की मजबूरी की वजह से जुमा की नमाज में शरीक ना हो सका या किसी वजह से उसकी नमाज फौत हो गई हो तो उसे जोहर की नमाज पढ़ लेना चाहिए। माशाअल्लाह जैन भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके मदरसे में तालीम का बड़ा अच्छा नस्ल है। अल्लाह ताला आपको दीन का दाई बनाए, आमीन। चलिए अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटी सी नन्ही बच्ची है, मेरा सिरा नाम वारा कुलजान से कुछ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بعد ابو معاذ رسول چودھری آئے اور نام پیش کریں. ابو معاذ رسول چودھری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انسان تھا دین سے جاہل, دنیا تھی اللہ سے غافل, اس دم بن کر دین کے حامل آئے ایک انسان مکرم, کون؟ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کفر بدی سے لڑنے والے, ظلم ستم کو سہنے والے, بات مگر حق کہنے والے, کرنے والے روشن عالم, کون؟ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مالک کا فرمان بتا کر, انسان کو انسان بنا کر, لوگوں کو قرآن سنا کر, آئے دین کو کرنے قائم, کون؟ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلی نشست کی سے باقی رہے تھے. ایک ملیحہ اکبر علی مصنوع دعا پیش کریں. ملیحہ اکبر علی عائشہ عبداللہ جلسے کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب درس کی دعا. اللہ فلنی ورحمنی وعافینی وعدینی وارزقنی. یا اللہ مجھے بخش دے, مجھے رحم فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے عافیت دے, مجھے روزہ عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد دوستوں مطلب پڑوسیوں کے حقوق کے موضوع پر کام کریں. دوستوں مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑوسیوں کے حقوق. نمبر 1, اپنی بات اور اپنے عمل سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے. نمبر 2, عید, شادی یا کسی بھی دوسری خوشیوں کی مناسبت پر اسے مبارکباد پیش کرے. نمبر 3, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے, اگر اسے کوئی مصیبت ہو پہنچے تو اس کی تعزیت کرے. نمبر 4, اگر ممکن ہو تو اپنے گھر پر میسر کھانوں سے اسے بھی گزرے. نمبر 5, اپنی کسی بات یا کسی حرکت سے اسے تکلیف نہ پہنچنے دے. نمبر 6, کسی بھی قسم کی اونچی آواز سے اسے پریشان نہ کرے, اس کے خلاف کسی وقت میں نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. بخاری مسلم. ترجمہ, جو شخص اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچنے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اگر ہم اچھا کھاتے ہیں اور ہمارا بھوکوں ہے تو یہ سمجھو کہ قیامت میں ہماری ہوگی, تو ان کا خیال ہے. اسماء کی کلمہ ہے اور اسماء الملک. No.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لا منجا منك إلا إليك. ترجمہ اے اللہ مجھے ہدایت کر، ان لوگوں کی جماعت میں شامل فرما دے جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت میں رکھ ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی، اور میری کارسازی کر ان لوگوں میں جن کی تو نے کارسازی کی، اور برکت دے میرے لیے اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کی، اور مجھے اس چیز سے برائی سے بچا دو تو نے مقدر رکھی ہے. یقیناً تیرا حکم سب پر چلتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا. جس سے تو نے غلام لوگوں کا بھی ذلیل نہیں ہو سکتا اور وہ عزت نہیں کھا سکتا جس سے تو نے دشمنی رکھی ہے. اے ہمارے رب تو بلند اور بابرکت ہے، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد نظام الدین عثمان نظام الدین انصاری ایک نعت پیش کریں، نفس کو معصیت سے بچاتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفس کو معصیت سے بچاتے رہو، نیکیوں سے بھی دامن سجاتے رہو. نفس کو معصیت سے بچاتے رہو، نیکیوں سے بھی دامن سجاتے رہو. خود کو بہتر سے بہتر بناتے رہو، خود کو بہتر سے بہتر بناتے رہو. یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو، یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو. جو دلوں میں بساتے ہیں خوف خدا، ان کو رہتا نہیں ڈر کبھی غیر کا. جو دلوں میں بساتے ہیں خوف خدا، ان کو رہتا نہیں ڈر کبھی غیر کا. تم بھی تقویٰ کی شمع جلاتے رہو، یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو، یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو. اپنے رب کا غضب جھیل سکتے نہیں، کفر کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے نہیں. اپنے رب کا غضب جھیل سکتے نہیں، کفر کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے نہیں. تم مگر اپنا ایمان بڑھاتے رہو، تم مگر اپنا ایمان بڑھاتے رہو، یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو. خوف کھاؤ گے تو نیک بن جاؤ گے، خوف کھاؤ گے تو نیک بن جاؤ گے. ہر برائی کو ہر وقت ٹھکراؤ گے، ہر برائی کو ہر وقت ٹھکراؤ گے. خیر کے پھول یوں ہی کھلاتے رہو، خیر کے پھول یوں ہی کھلاتے رہو، یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو. نار دوزخ بہت ہی المناک ہے، نار دوزخ بہت ہی المناک ہے. اس کا ہر ایک منظر خطرناک ہے، اس کا ہر ایک منظر خطرناک ہے. اشک رو رو کے شاکر بہاتے رہو، اشک رو رو کے شاکر بہاتے رہو، یعنی اللہ سے خوف کھاتے رہو، یعنی اللہ
رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو آگاہ کیا یعنی ہمیں جو ہے اللہ کو دکھانا چاہیے. اور وہ شخص کامیاب ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لے، واقعی میں وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اور جب وہ گناہوں سے بچ جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد نائلہ عبدالمبین آئے اور ذکرہ شمس الدین مریم نفیس یہ جو ہے تیار ہے. نائلہ عبدالمبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی اہمیت و فضیلت. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. محترم صدر مولانا صاحب اور دیگر سامعین و سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. نماز اسلام کا سب سے اہم فرض. ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. عزیز سامعین، نماز اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بنے، دل میں سکون آئے، برکتیں نازل ہوں. جو انسان بچپن سے نماز کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ ان کی زندگی آسان کر دیتا ہے. نماز چھوڑنے والا دل سے کمزور ہو جاتا ہے، دل میں بے چینی رہتی ہے. نماز پڑھنے والا خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا، مشکل میں اللہ کی مدد پاتا ہے. اس لیے روز 5 وقت کی نماز پڑھے، اماں ابا کو بھی اٹھائے. اب آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی سے یا علی سے یا رشید سے کچھ نہیں ہوتا. نبی سے یا علی سے یا رشید سے کچھ نہیں ہوتا. اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے روح کا بیٹا، تو ڈوبے روح کا بیٹا. یہاں نام نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں نام نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. نبی سے یا ولی سے یا رشید سے کچھ نہیں ہوتا. اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. وہی جانے کہ کس کو کتنا علم دینا ہے، کہ کتنا علم دینا ہے. سنو موسیٰ کے سر کی ہمدردی سے کچھ نہیں ہوتا. سنو موسیٰ کے سر کی ہمدردی سے
कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या रुचि से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। वही चाहे तो हीरे और मोती काम आते हैं, तो मोती काम आते हैं। सुलेमान आपकी दरिया दिली से कुछ नहीं होता। सुलेमान आपकी दरिया दिली से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। अबू तालिब के किस्से रे हकीकत खोल कर रख दी, हकीकत खोल कर रख दी। ना हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। ना हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। अगर नबी का भूले हैं तो जीती जंग हारी है, तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। इसके बाद बिलाल खलीलुल्लाह खान मखरूज सिराज अहमद एक मुकालमा पेश करेंगे इस्लाही माशरा। बिलाल खलीलुल्लाह खान मखरूज सिराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताइए भाई कैसे आना? जी भाई, हमने सुना है कि आपके मदरसे मोहम्मदिया में दीन इस्लाम की बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है। इसी मुनासिबत से मैं कई एक सवालात आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? जी बताइए, क्या सवालात है आपके? इंशाअल्लाह मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में बताने की कोशिश करूँगा। मैंने सुना है कि ईमान सिर्फ सरकार है, जिस पर ईमान लाना इंतहाई जरूरी है। आगे लोग और कौन सरकार है? देखिए भाई, सही मुस्लिम की बात है। हदीस इस तरह अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान वन तु'मिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तु'मिनु बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में यकीन अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी नाज़िल करदा किताबों और क़यामत और यकीन को अच्छी और रसूलों और यकीन क़यामत के दिन पर यकीन अच्छी हुई तकदीर पर। ये ईमान के कुछ अरकान है जिस पर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है, इस्लाम में कामिल ईमान वाला किसे कहा है और क्या हमारे अंदर इस्लाम पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल। इस बारे में मुतफ़क्कुन अलैहि अबू दाऊद इब्न हिब्बान की रिवायत है। हदीस इस तरह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान उस मोमिन का है जिसका इखलास सबसे अच्छा हो।
حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنا کردار کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح کر دیا تو یقیناً ہمارا ایمان کامل کر جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پوری طرح سے تعلیم دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا اسلام میں اس بارے میں کچھ نہیں ہے؟ اس بارے میں متفق علیہ روایت ہے، حدیث سنی حدیث اس طرح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين فسوق وقتالهم كفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا اس گناہ کبیرہ ہے، لہذا ہمیں اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہیں اور لڑائی جھگڑے گالی گلوچ جیسے بھیانک گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آئیے بتائے اگر کوئی شخص رکھ دے تو کیا جنت میں جائے گا؟ جی یہ تو بالکل جائز نہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، حدیث اس طرح عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ظلم رسول من الارض نهبه من صديق الدين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلمن لے لی تو اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا دودھ پہنایا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے، لہذا ہمیں جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں انہیں قیامت کے اس ہولناک عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے بچائے، آمین آمین۔ چلیے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے جو بھی باتیں ہمیں بتائی یقیناً بڑی قیمتی ہے۔ آج مسلمانوں کو ان باتوں پر اپنے پیراوں کی شدید ضرورت ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام طلبا اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، بغیر اجازت کے باہر نہ جائیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اس کے بعد مسرورہ ابن قیوم آئے اور مسرورہ ابن قیوم